everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. So as our session is going on, the previous year question paper 2024's previous year question paper on KSET English. Okay now, so we have worked on 1 to 40 questions. Yes, in a detailed way we have absorbed everything which is related to the questions, and also we have explained, we have studied the multiple questions, answers, explanation too. So shall see the 40 ones for the part of previous question paper 2024. Let's see what is the first question. Which of the following is not true about morpheme? So here what is morpheme? It is a smallest unit. Am I right? It is a smallest unit that carries the meaning or a perform of a grammatical function in a word. Of a grammatical function in a word. Unit pada. That is to smallest pada. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟ್. While adding the smallest units called S, cats. S like happy, unhappy. Okay now, if the word takes first unit to the word, that would be the called prefix. Am I right? Prefix, and if the word takes end of the word, that unit is called suffix anta helbodu. For example, unhappy. Okay na, what is that? Prefix unhappiness. Ness would be the, what is that? Suffix anta helbodu. Okay na, so ee tarada ಒಂದು smallest unit ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದ ಅಂಶ, so that is what called morpheme ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ which is not the true about? It is the smallest unit, definitely, and of a language that carries the meaning, definitely, and it combines with the other morpheme to form of the words. Yes, this is what? Happy. This is another form which combines to the, this is the form with combining to the another form, another word, and gives a meaning to, and it cannot be further divided into smaller meaningful parts. Definitely, un is the final word, that is final unit, smallest unit. We cannot elaborate, we cannot make it to ಏನು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 44 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಫಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಯಿತು, ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಕೈಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಓಕೆನಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ಏನು ಬಿಹೇವಿಯರ್. ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ match the following and choose the correct answer. Behavioral theory, universal grammar, cognitive theory, interactive theory. Okay, now we have the answer. Shall see what is behavioral theory. Okay, now so here what is the meaning of behavioral? Means language learn. Here language learn behavior acquired through conditioning, reinforcement and imitation. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥ್ರೂ ದ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆರ್ reinforcement. Okay, now for example, there is a dog. If I wanted to give a food to this dog, one time I may call it by the name or by the making sign to calling the dog. That would be the first time. It's okay. If I call often times, means daily, means I put a ring bell. Okay na, ring bell. Before calling to the dog, once or twice I do the ring that bell.
ಸೊ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಗಿವರ್. ಓಕೆನಾ, ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಿತು, ಫುಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸಮ್ ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇದೇನು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ರಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸುವಂಥದ್ದು, ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥಿಯರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ.ಎಫ್. ಸ್ಕಿನ್ನರ್. ಓಕೆನಾ, Skinner, 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 and also contribution from ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥಿಯರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದವರು. ಫರ್ದರ್ಮೋರ್ ಜಾನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್. ಓಕೆನಾ, ಜಾನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐವಾನ್ ಪಾವ್ಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥಿಯರಿ, ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಜಾನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಶಾಲ್ ಸಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ B.F. ಸ್ಕಿನ್ನರ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ B.F. ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Verbal behavior stands for, who is that? B.F. Skinner. What about Ivan Pavlov's work? What is that? On classical conditioning. This is very important. Classical conditioning. ಏನಂತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ is given by Ivan Pavlov or B.F. Skinner, somewhat. Okay, na the fourth one, that is another one. Again, Skinner's another theory, that is operant conditioning. Okay, na operant conditioning. So here behavioral theory is the founder of B.F. Skinner, and also this theory, there are the few writers who contributed to the behavioral theory. Those are Ivan Pavlov and John B. Watson. Okay na. So furthermore ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥಿಯರಿ, B.F. ಸ್ಕಿನ್ನರಿನ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ವರ್ಬಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಐವಾನ್ ಪ್ಯಾವ್ಲೋಸ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥಿಯರಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಈಸ್ ಥಿಯರಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ನಾಮ್ ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಥಿಯರಿ, that is universal grammar. The founder of grammar theories, that is Noam Chomsky. Okay, now this is A and this is B. Noam Chomsky, his important works are very important: syntactic structures 1957 dalli. Okay na. Next, aspects of the theory of syntax. Okay now, 1965. Okay now, these are the works of Noam Chomsky. What is the core idea of his works? The core idea is that all humans are born with the innate capacity for grammar. Innate capacity means by birth only we have learned little bit about grammar. This is what the words of Noam Chomsky. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಗ್ರಾಮರಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿವಂತಂದರೆ ದ
ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಇನ್ನೆಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರಿನ ಅಂಶ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಮುಂಚೆನೇ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಿಫೋರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆನಾ, ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನ್. Cognitive theory, this would be the A and B. Cognitive theory, the founder of Jean Piaget. Okay na, that is the C. So his important works are the language and the thought of the child. Thought of the child, 1923. Okay now, the origin of intelligence in children, 1952. Okay na, these are two a famous work anta helbodu. What about the core idea of his theory helbekadre, language development is closely linked to cognitive development. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಯ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಥಿಯರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಪ್ಯಾಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಥಿಯರಿ. ಹೌದಾ, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಥಿಯರಿ. ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ ಒಕ್ಸ್ಕೋಫ್. ಸಮ್ವಾಟ್ ನೋಡಿ, LEO, ಲೀವ್, VYGOTSKY. ಓಕೆನಾ, KY ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅನದರ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೆರ್ಮಿ, ಜೆರ್ಮಿ ಬ್ರೆನರ್. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಿ ಥಾಟ್ ಯಾರು, ಲೀ ವೈಕ್ಸ್ಟೋಸ್. ಸಮ್ವಾಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ದ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್, 1934, written by Vygotsky. Yes, Vygotsky ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲಿಯೋ ವೈಗೋಟ್ಸ್ಕಿ. ಓಕೆನಾ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ core idea means a language acquisition result from interaction between biological, cognitive and social influences. Learning happens in social context and through scaffolding by more knowledgeable others. See, knowledge development ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, when we have the interaction with the people, with the society, biological and cognitive. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನಲಿ ಯು ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ ಆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ explanation. Okay na, further like behavioral theory is John Watson, universal grammar is Noam Chomsky, and cognitive theory is Jean Piaget, and interactive theory is Michael Long. Okay na, Michael Long. Okay na, but ಇಲ್ಲಿ interactive theory ಅನ್ನೋದು furthermore that is Jeremy Brenner and Lev Vygotsky. Okay na, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ 3 ಜನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಸೊ ಮೈಕಲ್ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, here are the properties of human language. Then what are the properties of human language?
One is displacement. Like, how many properties are there? Studying the human languages means the first one is reflexivity. Okay, now human can use the language to discuss and analyze language itself. That is reflexivity. Second one is displacement. That is means language enables refers to the things not present in time or a space, discussing the past, future or abstract concepts. That is what called displacement ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. For example, if I ask you, think about dog. Think about dog ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, you have a kind of, everyone has their own view on dog. No one has the same similar kind of a dog. ಇವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ತಕ್ಕಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಥಾಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಯು ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಅವನು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್, ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಎ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ productivity. Okay, now productivity and arbitrariness. ಹೋಮಿ ಕೆ ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. DUALITY. ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ, double articulation like, and discreteness. So here totally we have the 7 points. Okay, now furthermore are there rapid fading, specialization, interchangeability, vocal auditory channel. Okay, now ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು properties of human languages ಗಳಲ್ಲಿ, here are the properties of human languages: displacement, arbitrariness, productivity. So here answer only A, B and D, not this one. Signal refer to specific object or a concept. No, this does not belong to the properties of human language. Fine. Next, what is that? Dash blends individual reception with the socially shared cultural knowledge in his notion of the interpretative community. Who has given this concept? That is Stanley Fish. Fish ಅನ್ನೋರು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆನಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, the theory called reader response theory. So whenever a reader read the text, what would be the what would be the effectiveness coming from the reader? Okay, na text ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೀಡರಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫಿಶ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಅಮೇರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್, his famous work, very important, take down. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. Experience of 17th century literature. 1967ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು, ಈಸ್ ದೇರ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
in this class. Okay, now sorry, it is okay. ಇದು ರಬ್ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್. ಈಸ್ ದೇರ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ 1980s. ಓಕೆನಾ? 1980 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 17 ಅಪ್ಲೈಸ್ ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು 17th century ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಆನ್ 17th century, ಅಂದರೆ 17th centuryಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ 17th century ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? applies reader response methods to 17th century, whereas there is a text in this class. ಇದೊಂದು wait a second, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಇವತ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, that is develops the theory of interpretative community ಒಂದು ಥಿಯರಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? Interpreted depends on the community shared assumptions rather than the fixed text meaning. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರೀಡರ್ ಏನು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಓದಿರ್ತಾನೆ ಅವರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಪ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಕ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಶಿ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಕಮ್. ನೋ, ರಾಂಗ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಕ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್, ಸೊ ವಿ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಮಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಶೇರ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಶೇಪ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯೋಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೋಷಿಯೋಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ few more information on reader response theory. ಹೌದಲ್ಲ? ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಥಿಯರೀಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಫಿಶ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಓಲ್ಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಐಸಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? So here we can see the utilization of concept in this work, that is implied reader. Very important. Implied reader. Who has given this term? That is Wolfgang Iser ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? How the text invites the reader response. ಇದರ ಒಂದು Wolfgang Iser ಅವರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೀಡರ್. ಹಿಯರ್ ಹೌ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೀಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡರ್. ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಜಾವ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಾವ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? focus on how historical and social context, this is very important, historical social context influenced, correct? Influence readers
horizons of expectations in interpreting text. ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೂಯಿಸ್, LOUISE, ಲೂಯಿಸ್ ರೋಸನ್ ಬ್ಲಾಟ್, TT ಬ್ಲಾಟ್, ಓಕೆನಾ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೀಡರ್, ಓಕೆನಾ. ಹಾಂ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ನಾರ್ಮನ್ ಹೋಲ್ಯಾಂಡ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಂ, psychological reader response theory. He focused on psychological reader response theory. Okay now. Next fifth one is, who is that? David Bleach. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? emphasizes subjective reader response. Subjective reader response. And the last one, that is Ronald Barthes. He is very important. Yes, ಇವನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಥಾಸ್, BARTHES, ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್, ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಲ್ಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಐಸಾರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೀಡರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೀಡರಿನ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಜಾಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ horizons of expectations, interaction text, fine. And the next Louis Rosenblatt, translations there of reader. Then Norman Holland, psychological reader response. And David Bleach, subjective reader response. Ronald Barthes, death of the author. Please make notes, okay now. ರಬ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಾಲ್ ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್, ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್? ಹೌದಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೂ ಶೇರ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕತೆ, ದಟ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯೋಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಹಾಂ, ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯೋಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವೆರೈಟಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯೋಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಪಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ
ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಟೀಚರ್ ವಿತ್ ಯು, ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಥರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಎ ಡಾಟರ್ ಥರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? Stylistic variation means it is a changes, refers to changes in a language used based on context or a purpose or a audience or a social setting. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. What about the code switching? Code switching means the practice of alternating between two or more languages or a dialect within the conversation or even in a single sentences. ಓಕೆನಾ. ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆಯಿತು, ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಸ್ವಿಚ್ ಇಂಟು ಕನ್ನಡ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ ನಾನು ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಜಂಪ್ ಇಂಟು ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ದಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅನದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಟರೋಗ್ಲೋಸಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ by Michael Bakhtin. Michael, M-I-C-K, with ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕಲ್ Bakhtin. ಮೈಕಲ್, ನೀಟ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು, ಮೈಕಲ್ Bakhtin, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆನಾ. ಮೈಕಲ್ Bakhtin ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಟರೋಗ್ಲೋಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಈವೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಟೋನ್ ಬೇರೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋನ್ ಬೇರೆದು ಬರ್ತದೆ, ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋನ್ ಬೇರೆದು ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟರೋಗ್ಲೋಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕಲ್ Bakhtin ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಡಯಲಾಜಿಸಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸಮ್ ಆಯಿತು, ಥಿಯರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಲಾಜಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ಲಿ ಡಯಲಾಜಿಕ್, meaning that utterance are shaped by the response to the previous utterance and anticipate future responses. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸಸ್ಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಯ್ಸಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಯ್ಸಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್, ವೆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಎ ಅದರ್ ಹಿಂದೂ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲಿಜನ್ ಗರ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಲತಃ ರಿಲಿಜನ್, ಯಾವ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ನಿಂದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಂಥದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ APJ Abdul Kalam's ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕಡೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಡಯಲಾಜಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಟರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಟರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಟರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಯ್ಸಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಲಾಜಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಟರೋಗ್ಲೋಸಿಯಾ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲಿಫೋನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೊಲಿಫೋನಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ this? Bakhtin used this term particularly about the novel, meaning the presence of multiple independent and equally valid voices or consciousnesses with a single narrative. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನೆರೇಟಿವ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೆರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ನೆರೇಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸೇಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲಿಫೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾರ್ನಿವಲ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
carnival and carnivalesque. This is very 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 important. The Michael Bhaktin itself is very important. Carnivalesque, carnivalesque. Okay, now what about this? Medieval carnival as a social liberating event where usual hierarchies and norms are inverted or suspended, allowing the free and playful expressions. The carnivals in literature imitates the sense of opponents, chaos and subversion. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನಿವಲಿಸ್ಕ್ಯೂ. ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಇದೆ, ಮೌಸ್ ಇದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಇಯರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನೇ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನೇ, ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್ಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನಿವಲಿಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಹೋಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋನೋಟೋಪ್. ಕ್ರೋನೋಟೋಪ್, CRONOTOPE. ಕ್ರೋನೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಟಿಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ in language and narrative, shaping how time and space are represented and experienced in discourses. ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕ್ರೋನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈಕಲ್ ಬಕ್ತಿನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Carnival and carnivalesque, chronotype, dialogism, heteroglossia and polyphony. Yes, polyphony and dialogism anta helbodu. These are very important. Okay, now next question. Please read yourself until ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. Next question. What is that? Parallelism. Syntax creates rhythm. Parallelism in syntax creates rhythm. Balance in language by repeating anaphora. Okay na? Balancing, that is similar grammatical. Fine. Like, ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ರಿದಮ್, ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡಾನ್ಸಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್. ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡಾನ್ಸಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡಾನ್ಸಿಂಗ್, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ರಿದಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ಪ್ಯಾರಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬೆಟರ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ grammatical structure. Repetition of similar grammatical structure. Example ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ I came, I saw, I conquered. I came, I saw, I conquered. I came, I saw, I conquered. Repetition of similar grammar structure. Past V1 ಇದೆ, past tense ಇದೆ, V1 ಇದೆ, V1 ಇದೆ. That is V2 past tense ಇದೆ. Okay na, I came, I saw, I conquered. Repetition of grammatical structure is called parallelism. Okay na, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು.
ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಪೋಡ? ಹೌದಲ್ಲ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನಪೋಡ. ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೈ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅನಪೋಡ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರೇಸ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಟ್ ದ beginning of successive clause. CLAUS, clause, vakya. Okay now, clause. That is what? We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing ground. Nodri, repetition of we shall ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಫೈಟ್ ಆನ್ ದ ಬೀಚ್. ಕರೆಕ್ಟ್? FIGHT, fight on the beaches. Next, we shall, again, we shall fight on the landing grounds. Landing grounds. GRAUND. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅನಪೋರ ಮೀನ್ಸ್ it is repetition of a word or a phrase at the beginning of successive clauses. We shall fight on the, ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣಿದ್ವಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯಾವುದು? ಬೀಚಸ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಪೋರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಥೀಸಸ್? ಹೌದಾ? ಫೈನ್. ಆಂಟಿಥೀಸಸ್ ಆಂಟಿಥೀಸಸ್ ನೋಡಿ, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. Antithesis means opposite of contrasting ideas are placed closer together. For example, this one, contrasting. Contrast color anta ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, different, where it is contrast ಇರುವಂತದ್ದು, completely different ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಪಿಂಕ್ ಗೆ ಗ್ರೀನ್, somewhat contrast color. ಪಿಂಕ್ ಗೆ ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಸಮವಾಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಟೂ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಥೀಸಿಸ್. ಒಂದು ಟೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಯರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏನು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಥೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್, ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್ ನಾವೆಲ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ? ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕೇಳಾಗಿತ್ತು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ 2016 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಅವಾಗ PG ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಕಗೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮಾತು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಆಂಟಿಥಿಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಆರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಡೆತ್, ಆರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಡೆತ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ, ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆನ್ರಿ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಥಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಚೂಸನ್. ಮೆನಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಚೂಸನ್. ಓಕೆನಾ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಂಟಿಥಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಹೋಪ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನೇನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಲೋ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ವಿದಿನ್ 1.5 ಅವರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಕೋಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆನಾ? ವಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. Next, sorry, again I missed. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು? ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದರ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸ್ಟ್ರೋಫ್. ಎಪಿಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ರೇಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅನಾಫೋರಾ, ಎಟ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಸ್ಟ್ರೋಫ್. ಓಕೆನಾ, ಎಪಿಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈಟರೇಷನ್. Alliteration, it is a repetition of consonant sound. ಏನು? ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್ ದ ಮಿಲೋ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Alliteration stands for repetition of a consonant sounds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ whisper words of wisdom. Consonant. A repetition of consonant sound is called alliteration. What about assonance? This is important. Assonance. ಓಕೆನಾ? ಅಸೋನೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವೆಲ್. ಹೌದಾ? ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆಲೋ, repetition of vowel sound. Hear the mellow wedding bells.
ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಓವೆಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಆಶಿಕಿ ಮೇ ತೆರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋನೆನ್ಸ್. ಜ ಜಾಯಗಿ ಜಾ ಮೇರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈಟರೇಷನ್. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಂ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಬಹುದು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಲಿಟ್ರರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಹಾಂ, POLY, polyptoton. Polyptoton. Huh, this is right. Okay now. Polyptoton. Repetition of a word derived from the same root but in a different form. Same root but in different form. Okay now. For example, love is love which alters when it alterations find. When it alteration finds. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪೋಲಿಪ್ಟೋಟನ್, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಏನು? ವೆನ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು, ನಂತರ ಅದೆನ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್, ವಿಚ್ ಅಲ್ಟರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ. I need to rub. ಓಕೆನಾ. ಫೈನ್, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಟ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೋರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ರೇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ by side without coordinating or subordinating conjunctions, like I came, I saw, I conquered. Again ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಪ್ಯಾರಾ means besides, para means besides. Taxics, arrangements, meaning placing side by side, ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸನ್ ಸೆಟ್, ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್, ದ ನೈಟ್ ವಾಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ದ ಸನ್ ಸೆಟ್, ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೈಟ್ ವಾಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿ ಲಾಫ್ಡ್, ಶಿ ಫ್ರೋನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇಡ್. ಓಕೆನಾ. I came, I saw, I conquered. That is also in ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ ಪ್ಯಾರಾಟ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. She sang so beautifully that even the birds paused to listen. Which type of a clause? Okay now, this is independent ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, this is depend ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. She sings means she sang, that is what the bird paused. Okay now, that is adverbial clause ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. adverbial clause ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿಥಿಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ.
ಸಾರಿ, ಇದೇನು, ಶಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈವನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟು ಲಿಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪದ, ಇದು ಉಪಪದ, ಉಪವಾಕ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ವಾಕ್ಯ, ಉಪವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೌನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ರಿಲೇಟಿವ್. ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಮರ್. ಫೈನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ modifier. Running through the park, the flowers looked beautiful. The running through the park, yes, yes. Here what the word is missed? Running through the park, running through the park, I saw the beautiful flower. I saw, looked, I looked the beautiful flower. That is misplaced. Misplaced ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. Running through the park, I looked the beautiful flowers. Fine. Again ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, choose the appropriate sentence that demonstrates a conditional type 3. ಸ್ವಲ್ಪ 1 2 3 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. What is that? Condition 3. Condition 3. ಓಕೆನಾ. ಟೈಪ್ 1. ಟೈಪ್ 1 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ರಿಯಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಟೈಪ್ 2, what it tells? Unreal. Unreal or imaginary. Imaginary. What about the type 3? That is unreal. Unreal, that is to past. ಅದು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಟೈಪ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಟೈಪ್ 1 ರಿಯಲ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ರಿಯಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ಅನ್ರಿಯಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ 1 ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೈಪ್ 1 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಎಸ್, ಟೈಪ್ 1 ಇಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಎ ಶಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ 1. ಇಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಲ್ ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ರೇನ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಎಟ್ ಹೋಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಇಫ್ present tense base verb. If it rains, I will stay at home. This is what type 1. What about type 2? Type 2 ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? If plus past tense plus if plus past tense, next day would, OULD, would. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಂತರನೇ ವುಡ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬೇಸ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು?
ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಇಫ್ I had a car. If I had a car, I would. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ would ಇದೆ. I would ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? would drive to college. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ನೋಡಿ, ಟೈಪ್ 1 if present tense base verb. If it rains, I will stay at home. Type 2 if plus past tense would plus verb. If I had a car, I would drive to college. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಟೈಪ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಟೈಪ್ 3 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಟೈಪ್ 3 ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, ಹಿಯರ್ if plus past perfect past perfect would have correcta? would have plus past participle pp part past participle so sentence ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ if I had past perfect ಅಲ್ಲ, if I had gone to the party I would have met him. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಫ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಬಂತು. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್. ವುಡ್ ಅಗೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್. ಗೋ ವೆಂಟ್ ಗಾನ್ V3 ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, V3. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ ಅವನು? ಚೂಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಟೈಪ್ 3 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರೇಟ್, ಫೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್. ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ರಾಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ರಾಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ನೋ. ಇದು 1 ಬರೋದಿಲ್ಲ, 2 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1 ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬಿಯಲ್ ನೌನ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಲೈಕ್. ಫೈನ್. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತು, 52 ಇದೆ, ಇನ್ನು 8 ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ January 26, 1965. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಾಂ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಮ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟು ಎ ಸೆವರಿನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೂಸನ್ ಟು ಆನರ್ ದ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್?
ಫೈನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ 26 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ 15 ಡೇ ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಟಾಪಿಕ್ 6 ಎಸ್, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ, ಪೇಪರ್ 2 ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 10 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದ institution supported by the East India Company taught in, that is Sanskrit and Persian. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಅವನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ ಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಸಿ, ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಎಸ್, ವೈಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಲವೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಎಲಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ರವರ್ಗವಾದ. ಓಕೆನಾ, ಸಮ್ವಾಟ್ ಏನು ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್. ಆಮ್ ರೈಟ್? ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ, ದ ಪಾಲಿಸಿ ಗವರಿಂಗ್ and exploiting another country on country or territory. ಅಂದರೆ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ, ಗವರ್ನ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಗ್ರವರ್ಗವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಗವರ್ನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ನೋಟಬಲ್ ನಾವೆಲ್ ರಿಟನ್ ಬೈ J.M. ಕಾಡ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ a little bit about shall see the birthday party. ಓಕೆನಾ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಡ್ರಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಸ್, COAS, ಕ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸಿನ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಯಿತು,
ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಾರ್ದೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ. ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ, ಓಕೆನಾ. ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡಿನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ. ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾನೋಯಾ. ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾನೋಆಯ. ಪ್ಯಾರಾನೋಆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಮೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಟೋನಮಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ GUILT, ಗಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ. ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ he is one of the greatest British influential play writer. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2005 ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ರೂಮ್ 1957, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್. ಓಕೆನಾ. ದ ರೂಮ್, ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ, ದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್. ಓಕೆನಾ, ದಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ 1960s. ಓಕೆನಾ. ದ ಹೋಮ್. ಓಕೆನಾ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದ ರೂಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಹೋಮ್ ಕಮಿಂಗ್. The Homecoming, that is 1964 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Betrayal, that is 1978. These are the famous work ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮೆಮೊರಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶ ಆಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಫೈನ್. What else to study about him? Next, ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 20th ಸೆಂಚುರಿಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಟ್ರೂ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೇನೋ ಕೇಳೋದು, ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಟ್ರೂ ಆಂಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಕ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಆಯಿತು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್, CRIPTI, ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದೇರ್ ವಿ ಸಿ ದ ಪೌಸ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟಲ್ ಮಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಡಿಲಿವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್
ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೂವೀಸ್, ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೌಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಶೋಲೆ ಮೂವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಲ್ ಇನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಪೌಸ್ ಆಯಿತು, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್. ಸಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ರೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬಕೆಟ್. ಓಕೆನಾ. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು 1953, ಎಂಡ್ ಗೇಮ್ 1957 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಪಾ CRAPPS ಕ್ರಾಪಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಪ್, ಇದು 1958ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯುಜೀನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟರ್, ಯೂಜಿನ್ ಅಯೋನೆಸ್ಕೋ. ಓಕೆನಾ. ಇವರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ದ ಬಾಲ್ಡ್ ಸೊಪ್ರಾನೋ. ಓಕೆನಾ. 1950. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ರೈನೋಸರ್ಸ್ 1959. then the lesson, the lesson 1951. Eugene Ionesco. Okay, now fine. Next, Jean Genet, GEAN, Jean Genet. ಲೆಂದಿ ಆಯಿತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಫೈನ್. ಜೀನ್ ಕೆನೆಟ್, ಆರ್ಥರ್ ಅಡಮೋವ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್, ಟಾಮ್ ಸ್ಟಾಪರ್ಡ್, ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್. ರೋಸೆನ್ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಲ್ಡನ್ಸ್ಟ್ರನ್ ಆರ್ ಡೆಡ್. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಇದೇ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಫರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ದ ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. 1982. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಬಿ. ಓಕೆನಾ. ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೂಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಉಲ್ಫ್. ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಉಲ್ಫ್, ವರ್ಜಿನಿಯಾ VIRGINIA, ವರ್ಜಿನಿಯಾ ಉಲ್ಫ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇನಫ್, ಸಾಕು. ಇವರ್ಯಾರು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ಡಿನ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಕೃತಿ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಈ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಫೇಮಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಫೈನ್. Next, here only. Now we are moving on to G.M. Coetzee. Okay, now, so which of the following is not the notable novel written by G.M. Coetzee? That is Birthday Party. Okay, now, Birthday Party anta helbodu.
ದಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಸ್ಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಐರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ GM ಕಾಟ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬಾರ್ನ್ ನಾವೆಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಸೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2003ಯಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆನಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ it expresses it addresses the complexities of racial division and social injustice in works. Racial division and complexities of racial division and social injustice in works ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. As we know, that is dusk. ಹೌದಾ, ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. Dusk Land published in 1974, that is 1986, and the Age of Iron 1990. Famous work. Furthermore, Disgrace. Next ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್. ಓಕೆನಾ. 1999. Next, Waiting for the Barbarians. This is important. Waiting for the Barbarians. ಹೌದಾ, that is 1980s. Okay, now fine. 1980s. Then there is one more. Slow Man. That is 2005. And furthermore, In the Heart of the Country. In the HEART, Heart of the Country. COUNTRY, country. That is 1977 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನ್. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥಾಟ್ ಇದೆ, ಮೇಜರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟುಡೇ? ಹೌದಾ, ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಯೂಸ್, ನೋ ರಾಂಗ್. And it is a language of instruction only. No, not like that. It is only used for the elite 9. Elite class means the sophisticated class. Rich people, like sophisticated, civilized kind of a classes ge elite anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Group of people. Those people are considered called sophisticated, noble, aristocratic, rich people. Yes, ಒಂದು ಉನ್ನತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗಿದೆನಾ? ನೋ. ಇದೇನಿದೆ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಲರ್ಕಿಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ administrators used English alongside in India and language during the colonial period. That is the answer. For example, next note helbekadre, Indian clerks and administrators did not use the language. Not like that. They used. Indian clerks and administrators were not involved in the use of language. Not like that. They are the involved to use the English language and none of above. Not like that. This is not. So answer is yes. ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು, ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು 60 ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೇವರ್ ಇತ್ತು, ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಲಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು, ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. So it expanded the use of English in India during the colonial period. Yes, expanded. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಸರಿದು ಹೋಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಲೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದರು. ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಹೂಎವರ್ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್, they will be considered as a good employer and they will get a good job, ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್, ನೋ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಡುಬಂತಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what was the impact of the use of English on Indian language during the colonial period? ಹೌದಾ, ಇದರ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು, ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಪರ್ಷಿಯನ್, ಎಸ್, ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಯಿತು, ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೌದಾ, ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಯಿತು, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್, ಅದು ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೌದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿತ್ತು, ಏನು, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ INC supported the use of multiple national languages including English during the colonial period. So here National Congress ಕೂಡ ಒಂದು ಅಲವ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತು, ಏನು, ಎಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಯಿತು. ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಉರ್ದು, ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅದು ಕೂಡ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ, ಲೈಕ್ ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆನಾ, ಅಲೋವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ತೆಲುಗು ಇದೆ, ಕೇರಳ ತಮಿಳ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ತೆಲುಗು, ಓಕೆನಾ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ತೆಲುಗು, ಕೇರಳ ತಮಿಳಿಯನ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಶೇರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದೇನು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂಸ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಕೊಡಲಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಇನ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಜೋರಾಂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಲಿಂಗ್ವಾ ಫ್ರಾಂಕಾ ಅಂಥೇಳಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹೋಪ್ ಸೊ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ಅಡೆತಡೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ 60 ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 100 ಕ್ವಶನ್
ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ with the another 20 questions of previous questions paper. Until take care and bye bye, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this class.